Hi, Namaskara. Good morning. Good morning to everybody. Welcome back to my channel. I am Basangoda from Bangalore. ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯೋಗವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯೋಗ is the good and full better for protection of our health, and then it is produced from traditional India and Vedas, the Rig Vedas. The starting from mantra japa. Om Shankam Shakram Jalakam Tadamutagaram Charudur Chaturbihi Shukma Suchatiruddham Shilpam Paravilacham Punam Bhojanetram Vande Gurum Pavaya Haram Sarvalokekanatham Arahapam Shuklam Pradaram Gurum Sasivarnam Chaturbisham Prasannavadanam Dahi Sarvavignopa Shantaki Shantakaram Jagasenam Padmanabam Suresham Kali Kantam Kamalanayamam ಮೇಘವರ್ಣಂ ಸುಪಾಂಗಂ. ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯ ಬರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. ಯೋಗ ಇಸ್ ದ ಗುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಟುಡೇ ವಿಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ presentation some yoga asanas and performance. Okay, good morning, all the best. So this is yoga mat. The yoga mat it is available on all the yoga stores and for rupees of 550 rupees. It is only special medicated yoga mat. This yoga mat cost is 5,000 rupees. ಇದು 5,000 ಮೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಯೋಗ ಮ್ಯಾಟ್. ಇದು ನಾನು ಯೋಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೆಟರ್ 550 rupees yoga mat is enough, but I want medicated yoga mat. Because of that reason I have purchased 5,000 rupees yoga mat. Okay. This is yoga mat, and today we'll do some yoga asanas. So firstly, rehearsal the today week mantra. Om Devanam Cha Gurunam Cha Gurum Kanchana Sannibam Buddhibhutam Trilokesham Om Namami Burhaspatim. Om Devanam Cha Gurunam Cha Gurum Kanchana Sannibam Buddhibhutam Trilokesham Tam Namami Burhaspatim. Okay, and we'll start. I will try just Surya Namaskar. Don't shake, and then look straight. The first right leg, the 5 to 10 seconds just only, and then left leg. After 5 to 10 seconds, right leg and left leg. This is only relief of knee pain and neck pain, back pain, and total overall pain of the body. Okay, and then Padmasana. Padmasana. Take the breathing and removing.
full person. And Chakrasana. And Bhadrasana. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲವು ಆಸನಗಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ದಿನಗಳಿಂದ ಆಸನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. So many yogasanas in yoga theory. More than 1000 yogasanas are there in yoga theory, but because of enough for production of our lifeline health, only 100 and 105 asanas. I have learned 37 to 40 asanas. Some asanas long distance, I am not doing from long distance. Because of that reason, I will take support only. Okay, next Urdhva Sirsasana. State 15 to 20 seconds. Next 15 to 20 seconds. I have not done this from long distance, because of after practice it is perfectly. ಈ ಊರ್ದು ಶೀರ್ಷಾಸನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಬೇಗನೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ಕೊಂಡು 15 ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ದಂಡಾಸನದಲ್ಲಿ, ನಮಸ್ಕಾರಾಸನದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೂರ್ಯಮುಖಾಸನ. Next, ನಮಸ್ತೆ ಬನ್ನಿ. ವಕ್ರಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1 ನಿಮಿಷ ರಿಲೀಫ್ ಆಗಿ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಟನಾಸನ. ಲೆಫ್ಟ್ ಲೆಗ್. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ದಂಡಾಸನ ಕಾಲು. ನಂತರ ಈ ಮುಂದಿನ ಆಸನಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಹೆಸರು ಹೇಳಲ್ಲ. ಇದು ಚಕ್ರಾಸನ. ಅನಂತರ ವೃಶ್ಚಿಕಾಸನ. ಇದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ, ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ದಿನಗಳಿಂದ ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಡೆಯೋದು. ಇದು ಆಸನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟು ನಾನು ತಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ತೆರೆಯನ್ನು ಕಾಲಿಗೆ ತಗಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ಆಸನಗಳಿಂದ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಪೇನ್ಗಳು ದೂರ ಆಗ್ತವೆ. ಯಾವುದಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪೇನ್ಗಳು ದೂರ ಆಗ್ತವೆ. ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ, ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ, ಶ್ವಾಸಕೋಶ, ಉಚ್ಛ್ವಾಸ, ನಿಶ್ವಾಸ, ಲಂಗ್ಸು, ಪಲ್ಸ್ ರೇಟು, ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ಸು ಎಲ್ಲ ದೂರ ಆಗ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಿ ಪಿ ಅಂತೂ ನಾರ್ಮಲಿ, ಬಿ ಪಿ ಇದ್ದರೂ ನಾರ್ಮಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಶುಗರು, ಬಿ ಪಿ ಅಂತೂ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫುಡ್ಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢವಾಗಬೇಕು ಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ
ನಾನು 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಯೋಗಪಟು. ನಾನು ಪ್ರಚಾರ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಆಸನಗಳು ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರೇಟಾಗಿ ಇಂಥ ಇವೆಲ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸನಗಳು. ಗೋಮುಖಾಸನ. ನಾನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ತಿರುಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಕೈ ಕಾಣಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ. ಅದೇ ಥರ ಈ ಕಡೆ ನಾನು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಂದು ಸಂದಿಗೆ ಬೆನ್ನು ಬಾಕ್ಸ್. ಅನಂತರ ಭದ್ರಕೋನಾಸನ. ಈ ಥರ ಮಾಡಿದರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ಗಳೆಲ್ಲ ದೂರ ಆಗ್ತವೆ. ಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳು, ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯೋಗ ಕಲ್ತಿರೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ನಾನು ಯೋಗ ಕಲಿತೆ. ಆದರೆ ಸುಮಾರು 27 ಆಸನಗಳನ್ನು ನಾನು ಕಲಿತೆ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ. ಆನಂತರ ನಾನು 27ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸನಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಯೋಗಾಸನದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಗುರುಗಳು. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಸನಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆ ಆಸನಗಳನ್ನು ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸುಮಾರು 10-15 ಸೆಕೆಂಡು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಕಬೀರ್ದು ಹೆಗಲಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಲುಗಳು, ಹುಡುಗಣ್ಣವ್ರು ಸುಧಾಕರ್ ಬಸತ್ ನೀರ್ಕೆ ಸಂಗಿಯು ಸಾಧು ಸಂಸಾರ್ಮಿ ಕಬೀರ್ ಪಡತ್ನ ಪಂದ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸಾಧು ಮತ್ತು ಸಜ್ಜನರು ವಂಚಕರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅವ್ರ ಕೈ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನ ಹಳೆಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಬೀರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕವಿ ಒಂದು ಉಪಮೆ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತವೆ, ಅವುಗಳ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತವೆ. ಆದರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳನ್ನು, ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಜ್ಜನರು ಹಂಗೇನೆ, ದೂರದಿಂದ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಏನೇ ಒಂದು ಮೇಲೆ ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮುಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದರ ಒಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕಬೀರು ತನ್ನ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಹಿಂದಿ ದೊಹಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕಾಗ ಕಾಕೋ ಚಂದ್ರಾಯಿ, ಕೊಯಲ್ ಕಾಕೋ ಧೇತ್, ಮಿಠಾ ಶಬ್ದ ಸುನಾಕೆ ಜಗ್ ಅಪ್ನೆ ಕರೀಲೇತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ
ಕಾಗೆ ಮತ್ತು ಕೋಗಿಲೆ ಎರಡೂ ಕಪ್ಪಾದರೂ ಸಹ ನಾವು ಕಾಗೆಯ ಕಂಠಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಡಲ್ಲ, ಕೋಗಿಲೆ ಕಂಠಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಕೋಗಿಲೆ ಕಪ್ಪಾದರೂ ಅದು ಕೋಗಿಲೆ ಕಂಠ, ಅದರ ಧ್ವನಿ ಇಂಪಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಕಪ್ಪಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇದರ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಬದುಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು, ಬದಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬೆಳೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಕಬೀರ್ ದೋಹೆಯ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಎಲ್ಲೋ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾನು ಹಿಂದಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಪರಿಣಿತ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 5ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಹಿಂದಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಅಷ್ಟೇ. ಇವೆಲ್ಲ ಸರಳವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸನಗಳು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಯೋಗಾಸನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಶವಾಸನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಎಲ್ಲ ದೇಹದ ಅವಯವಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸನ. ಅದು ಅದರ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ, ನೇರವಾಗಿ ಮಲಗಿದರೆ ಸಾಕು. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಸಾಕಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. ಸೊ ಯೋಗದ ಜೊತೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಋಗ್ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳು ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಯಜುರು, ಸಾಮ ಮತ್ತು ಅಥರ್ವಣ ವೇದಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತಕಾರಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಋಗ್ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಕಾರಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಿವೆ. ಅವುಗಳಿಂದಲೂ ಸಹ ಅತ್ಯಂತ ಎಷ್ಟೋ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ದೂರ ಆಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಯೋಗ ತರಗತಿ ಮುಗಿಸೋಣ. ಹಾಬಿಯಾಗಿ ನಾನು ಯೋಗ ಟೀಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸಿಂಗರ್, ಬಟ್ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ತಂದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವುದೂ ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಒಂಥರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಒಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದರೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. just in future I want some a specific good name of my channel. I can put it. Okay, Shuklam Vardhanam Vishnu Shalivarnam Chaturabhujam Prasannavarnam Dhaya Sarvajnopashanti Santakaram Jagasaim Padmanabham Suresham Lakshmikantam Mamalanam Vande Vishnu Bhavayaharam Sarvalokekanatham Vishwagaram Gagana Sadasham Yegavanam Subangam Vishwagaram Gagana Sadasham Yegavanam Subangam Vande Gurum Bhavayaharam Sarvalokekanatham Om Shanti Shanti Shanti.